ایک اللہ والے اور 95 سال کی ضعیفہ کے ہاں پیدا ہونے والے 3 بیٹے۔ اس بانج عورت نے کس طرح بیٹوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد کس طرح وہ جوان ہو گئی، یہ خوبصورت اور سبق آموز واقعہ آپ کو سناتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی جگہ ایک اللہ والے اکیلے زندگی گزار رہے تھے۔ اس گاؤں والے اپنی ہی دنیا میں مست و مگن تھے۔ آپ بھی کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کیا کرتے تھے، بس اپنے کام سے کام رکھا کرتے تھے۔ اللہ والے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی نیک انسان ہوتا تو وہ آپ کا خیال رکھتا۔ یوں تو اس بستی میں رہنے والے نفسا نفسی کا شکار تھے، یعنی اپنا ہی سوچنے والے تھے۔ انہی بحث لوگوں میں ایک 95 سال کی بڑھیا اور اس کا 100 سال کا شوہر بھی رہتا تھا۔ وہ بڑھیا بہت رویا کرتی تھی کہ ہمارے ہاں کوئی اولاد ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، اس بڑھاپے میں ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ ہمارا سہارا بنتا، وہ خوب دعائیں مانگتی، کبھی تو رات بھر دعا میں گزار دیتی۔ شوہر اس کے اس حال کو دیکھتا تو بہت روتا اور اس کو سمجھاتا، کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو، صبر کرو، سب بہتر ہو جائے گا۔ وہ بولتی، میں رب سے مانگ رہی ہوں، کسی اور سے تھوڑی مانگ رہی ہوں، میرا رب مجھے ضرور نواز دے گا۔ اس کا شوہر مسکرا کر کہتا، یہ ہمارے ہاتھ میں کہاں ہے، اولاد کا ہونا یا نہ ہونا، اب اس عمر میں کہاں سے اولاد ہوگی، تم بھی کیسی دعائیں مانگتی ہو۔ وہ کہنے لگی، کیوں اللہ پاک کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس عمر میں بھی نیک اور صالح اولاد مل جائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ شوہر کہتا، جوانی سے لے کر اب تک تم نے دعا ہی مانگی ہے، جوانی میں تم ماں نہیں بنی، بڑھاپے میں ماں بننے کے سپنے نہ دیکھو، جبکہ اب ہم اس قابل ہی نہیں، اولاد ایسے مانگ رہی ہو جیسے جو بولو گی اور ہو جائے گا۔ اولاد ہمارے نصیب میں ہوتی تو ہمیں مل جاتی، لیکن وہ عجیب تھی، اس کی یہ دعا یوں ہی جاری رہتی تھی۔ اب رمضان پاک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ جو بانج جوڑے ہوتے ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ رمضان میں جب روزے رکھتے ہیں تو افطاری کے وقت اللہ کا نام لے کر دعا مانگے تو ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ اسی یقین سے وہ بھی دعا مانگتی ہے۔ اس کا شوہر تو خیر ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا اور کہتا تھا، عجیب عورت ہو تم، 100 سال کی عمر میں اولاد کی خواہش کرنا تو ایک ایسی بات ہے جیسے تم کسی سوکھی بنجر زمین پر کھیتی اگانے کی بات کر رہی ہو۔ وہ کچھ نہیں کہتی تھی، بس دعا کرتی رہتی تھی۔ اللہ والے جو ادھر کسی سے بات نہیں کرتے تھے، ایک دن اپنی عبادت کر رہے تھے، یہ روزے کا وقت تھا۔ اللہ والے نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی، اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رزاق ہے، تو قادر ہے، تو جبار ہے، تو واحد ہے، تو موجود ہے، تو واسع ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے۔ اس مبارک مہینے میں جس کی جو خواہش ہے تو پوری کر دے۔ ویسے ہی گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے تو اس بڑھیا کا شوہر آپ کے راستے سے گزرنے لگا۔ اس نے آپ کو اس خوبصورت انداز سے دعا مانگتے دیکھا اور انہوں نے کہا، میں نے کبھی اس طرح کسی کو دعا مانگتے نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا، آپ ہمارے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، کیا دعا مانگوں؟ تو اس نے کہا، یہ دعا میری نہیں لیکن میری بیوی ہے جو ضد لگا کر بیٹھی ہے کہ اسے اس عمر میں، جبکہ کوئی امید نہیں کہ اولاد ہوگی یا میرے اندر وہ طاقت نہیں، وہ اس کی خواہش کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صاحب اولاد کر دے، تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اللہ والے مسکرائے اور کہا، تمہاری بیوی اللہ پاک سے بہت امید لگا کر رکھتی ہے، اس عمر میں اگر کوئی عورت اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اسے بہت امید ہے، وہ اللہ پر توکل کرتی ہے۔ اللہ والے نے کہا، ایسا کرو، صدقہ خیرات بڑھاؤ اور رمضان کے پورے روزے رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ والے اور ضعیف آدمی وہاں پر موجود تھے۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا
और वो आदमी उस गांव का सबसे शिर फैलाने वाला आदमी था, यानी बुराई करने वाला आदमी था। वो और उसकी बीवी लोगों के दरमियान फूट डलवाते। वो वहाँ आपकी बातें सुनकर कहने लगा, ए ज़ईफ आदमी, वैसे तो तू किसी से बात नहीं करता, और अब बात की तो ऐसी अनहोनी बात की जो मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह वाले ने कहा, कौन सी बात है जो अनहोनी है? अल्लाह के दरबार में सब बातें मुमकिन हो सकती हैं। वो जो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। उसको जो नहीं जानता वो मिट्टी में मिल जाता है। उसने हम पर बड़ा एहसान किया है, तभी तो रमजान का महीना भी हमें अता किया, ताकि हम उसकी इबादत भी करें और उसको राजी भी रखें, और फिर जो चाहे हम दुआ मांगे तो वो दुआ भी कबूल करता है। ये उसकी मोहब्बतें अपने बंदों पर हैं कि उसने रमजान का पाक महीना हमें अता किया, क्योंकि हम इस महीने में दुआ मांगते हैं। सच्चे दिल से मांगे तो वो सब कुछ करना जानता है, हम नहीं जानते। अल्लाह वाले की बात सुनकर वो शिर पसंद आदमी हंसते हुए कहने लगा, ए बूढ़े, तुम्हारी बात तो बहुत अनहोनी है, यानी समझ से बाहर है। एक ज़ईफा जिसकी उम्र 95 साल है और उसके शौहर की उम्र लगभग 100 साल है, उनके यहाँ औलाद कैसे हो सकती है? वो तो बहुत जिद्दी बुढ़िया है, एक बात के पीछे पड़ जाए तो बस पड़ ही जाती है, और उसका शौहर भी दीवाना है। जवानी में तो उनको औलाद नहीं मिली, उस बांझ बुढ़िया, और इसके बाद उसके शौहर को अब औलाद कैसे मिलेगी? और तुम भी इनको सिर्फ झांसा दे रहे हो, यानी ज़वाली तौर पर इनको दिलासा दे रहे हो। कब्र में पांव लटके हुए हैं, चले औलाद मांगने। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। अल्लाह वाले ने कहा, किसी का मजाक नहीं उड़ाते, हमें नहीं पता, इनका दिल मत तोड़ो, रमजान का महीना है, क्या तुम्हारा रोजा नहीं है? उसने कहा, क्यों नहीं है, मैं एक भी रोजा नहीं छोड़ता हूँ, और इस वक्त भी मैं रोजे से हूँ। अल्लाह वाले ने कहा, तो फिर इस तरह अपनी जबान से किसी को दुख पहुंचाकर तुम्हें क्या मिल रहा है? वो तो अल्लाह से मांग रहे हैं, तुम्हारे आगे तो हाथ नहीं फैला रहे। उस वक्त वो बड़बड़ाकर अपने घर चला गया। अल्लाह वाले ने फिर इबादत करना शुरू कर दी। वो ज़ईफ आदमी आपकी दुआ से इतना खुश हुआ था, उसने अपनी ज़ईफ बीवी से कहा, ऐसा करते हैं कि ये जो अल्लाह वाले इस गांव में हैं, जिनका अब तक हमने ख्याल नहीं रखा, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन उसकी इफ्तारी का अब हम इंतजाम करेंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ सहरी का भी हम ही इंतजाम करेंगे। उसकी बीवी कहने लगी, अल्लाह वाले हमारे लिए इतनी प्यारी दुआ मांगते हैं, तो मैं तो उनको जरूर सहरी और इफ्तारी बना कर दूंगी। अब कोई और उनका ख्याल रखता है या नहीं रखता? वो 100 साल का बूढ़ा और उसकी बीवी अल्लाह वाले को रोज सहरी और इफ्तारी बना कर देते। अल्लाह वाले उनको दुआ दिया करते थे। वो आदमी जो कि बहुत ही बदतमीज बदजबान था, उसने अपनी बीवी को ये बात बता दी कि किस तरह वो दोनों ज़ईफ लोग अल्लाह वाले से दुआ करवाते हैं और उनकी किस तरह खिदमत कर रहे हैं। अब वो दोनों मियाँ बीवी गांव वालों के पास जाकर उन दोनों ज़ईफ मियाँ बीवी का मजाक उड़ाते और कहते, देखो अपनी औलाद पाने के लिए क्या कुछ करते हैं, इस बूढ़े फकीर के आगे पीछे फिर रहे हैं, इनको अपनी मौत की फिक्र नहीं, औलाद की फिक्र है। इस उम्र में भी इन्हें अय्याशी सूझ रही है। अल्लाह वाले उनकी इतनी गलत बात को सुनते थे और दुआ करते थे, या अल्लाह, ये लोग जो समझते हैं इनको तू गलत कर दे, तू बहुत बड़ा देने वाला है। औलाद का होना या ना होना तेरे हाथ में है, तू जिसे चाहे औलाद वाला बना दे, जिसको चाहे बेटा दे दे, जिसको चाहे बेटी दे, या फिर बांझ कर दे। लेकिन एक औरत जो कई सालों से तुझसे दुआ कर बैठी है और तुझसे उम्मीद लगा कर बैठी है और अब तक उसकी उम्मीद नहीं टूटी, क्योंकि वो तुझे जानती है, वो तेरी इबादत करती है, उसकी इस उम्मीद को नहीं तोड़ना। जिस तरह ये मेरा पेट भरती है, मुझे सहरी इफ्तारी कराती है, इस तरह तू भी उनको एक ऐसा फल अता कर दे जो उनके लिए कयामत तक के लिए सदकाए जारिया बन जाए और उसके बाद की जिंदगी के लिए भी। ये दुआ मांग रहे थे कि वो ज़ईफ आदमी आपके पास आकर बैठ गया, उसकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह वाले ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तुम बहुत गमज़दा नजर आ रहे हो। उसने कहा, मैं दुखी कभी नहीं हुआ,
हजरत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे सुकून में रखा हुआ है। एक अच्छी बीवी दी है जो जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा है मेरे लिए, और मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन भी हूँ। मुझे किसी चीज का गम और पछतावा नहीं। बस मैं अपनी बीवी को देखता हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है। उसका कोई बच्चा नहीं, ममता की मारी वैसे ही बहुत तकलीफ में थी, ऊपर से अब गांव वाले उसे ताने मारने लगे हैं। जब से उसने मुझसे ये बात कही और मैंने आप तक ये बात पहुंचाई, आपसे दुआ करवाई कि हमें अल्लाह ताला औलाद दे दे, सब उसे कहते हैं एक बंजर जमीन है, तू जमीन का एक खुश्क टुकड़ा है, तू एक बांझ औरत है, खुद अपने आप को नहीं पाल सकते और चाहते हैं कि अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दे। तेरे मरने के बाद उन बच्चों का क्या होगा और उन्हें कौन पालेगा? वो औरत कह रही थी, ये बात तो सच है, अगर मैं मर गई और बच्चे हुए तो क्या होगा? उनको कौन पालेगा? उनकी परवरिश कौन करेगा? अल्लाह वाले ने कहा, जो देता है वही उन बच्चों की किफालत करता है, यानी वही उनकी जिम्मेदारी लेता है। अगर उसने तुम्हें औलाद अता कर दी, फिर देखना वो होगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये तो सब उसके ही हाथ में है। आदमी वहाँ से चला गया। अल्लाह वाले हमेशा उसके दिल को यूं ही ढारस दिया करते, उसको तसल्ली दिया करते थे। अल्लाह वाले ने उसको दिलासा दे दिया था, लेकिन आपका दिल भी आज बहुत रंजीदा हुआ उन बातों से कि लोग क्यों नहीं समझते हैं, क्यों बिला वजह किसी का दिल तोड़ते हैं, वो भी ऐसे महीने में, जबकि इस महीने में तो नेकियां समेटनी चाहिए, अपनी जबान को काबू में रखना चाहिए, दिल आजारी तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए। दिल दुखाना तो अल्लाह ताला को सबसे नापसंद है। और ऐसे शख्स की अगर आह लग जाए कि वो बहुत ज्यादा गमगीन हो, जो हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहता हो, जिसने किसी को तकलीफ ना पहुंचाई हो, फिर तो उसकी दुआ अर्श तक जाती है। एक दिन आपने उन औरतों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम इसके दिल को चकनाचूर करती हो, ऐसा ठेस पहुंचाने वाला काम ना करो। तुम नहीं जानती अल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत कुछ कर सकता है। जिसकी तुम लोग इबादत करते हो, रोजे रखते हो, तुम्हें पता है वो रब कौन है, वो कितना ताकतवर है। तुम्हारे बुरे अल्फाजों से उस ज़ईफ़ा का दिल इतना टूटा है, हर तीर उसके दिल में घुस गया है, हर जख्म से निकलने वाला आंसू का बदला लिया जाएगा। मत दुखाओ किसी का दिल रमजान के इस मुकद्दस महीने में। ख्याल रखो एक दूसरे का, वरना अगर इस महीने की बरकत को ना पाया तो फिर कभी कुछ ना मिलेगा, उल्टा अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब मिलेगा। तो एक औरत कहने लगी, अच्छा तुम ही हमें बद्दुआ देते हो, पहले तो कभी कुछ नहीं बोलते थे, अब तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी क्यों आ रही है, वो भी उस औरत के लिए। इसे तो हम यही समझें कि वो औरत ठीक नहीं है, उसका शौहर बूढ़ा है, औलाद पैदा करने के लिए काबिल नहीं है, तुम पर वो डोरे डाल रही है ताकि किसी भी तरीके से बस माँ बन जाए। एक बच्चा पाने के लिए किस हद तक जा रही है। तौबा तौबा, रमजान के महीने का भी लिहाज ना किया। अल्लाह वाले ने कहा, जबान काबू में रखो और अपनी जबान को अच्छे कामों में इस्तेमाल करो, वरना बहुत गुनाह मिलेगा। लेकिन उस औरत ने तमाशा खड़ा कर दिया, क्योंकि वो वहाँ की सबसे अमीर औरत थी और उस लालची घमंडी बदतमीज शख्स की बीवी। उसने शोहर को जोर जोर से आवाज दी। उसका शोहर घर से बाहर निकल आया और कहने लगा, क्या हुआ है? उसने कहा, ये बूढ़ा मुझे बिला वजह टोक रहा है। उसके पास एक और औरत मौजूद थी, वो औरत उसकी चमची थी। एक की चार लगाकर बोली, हाँ ना, ये गंदी बातें करता है। बुजुर्ग अल्लाह वाले के लिबास में एक ढोंगी शख्स है। इस ज़ईफ़ा, इसके शोहर और इस आदमी को यहाँ से धक्के देते हैं। यहाँ पर ये लोग तो हमारे लिए आज़ाब जान बन गए हैं। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह का सख्त आज़ाब और गज़ब तुम सब पर नाजिल हो जाएगा। वो खबीस औरत शोहर से कहने लगी, देखा देखा कैसे बद्दुआ देते हैं। अरे मेरे पास सब कुछ है, दौलतमंद शोहर है, उसका पैसा है, सेहत है, जवानी है, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास तीन खूबसूरत हट्टे कट्टे नौजवान बेटे हैं, जिनका मुकाबला गांव में कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह वाले ने कहा, औलाद पर गुरूर ना कर। उस औरत ने कहा, मुझ जैसा शान वाला कौन होगा?
میرے پاس بہت دولت ہے اور میں جو چاہوں وہ خرید سکتی ہوں۔ سورہ تقاضا میں یہی بیان کیا گیا ہے، جن کو ہوس ہے ان کا بہت برا انجام ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ وقت آنے والا ہے جب دنیا میں عطا کی جانے والی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر عمال کے بارے میں تمہیں جواب دینا ہوگا۔ بے شک جہنم ایسے ہی لوگوں کا مقدر ہے، دنیا میں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور اتنا زیادہ مال پا کر عزت پا کر وہ لالچ میں پڑ گئے اور اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ قرآن کی ایسی آیت سن کر بھی اس کو ہوش نہ آیا، بلکہ پورا گاؤں اکٹھا کر کے بولی، گاؤں والوں، میں اس گاؤں کی کروڑ پتی آدمی کی بیوی ہوں، تم کو حکم دیتی ہوں اس بوڑھے آدمی کو درخت سے باندھ کر کوڑے مارو۔ گاؤں والوں کا دانا پانی ان سے ہی چلتا تھا، تو جو کھلاتا ہے انسان اسی کے گن گاتا ہے۔ وہ بڑھیا اور اس کے شوہر سن کر وہاں آ گئے۔ اللہ والے کی اس قدر ناقدری دیکھ کر وہ رونے لگے، یہ میرے لیے سب سے لڑ رہے ہیں۔ وہ اس عورت کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، دیکھو ان کو کچھ نہ کہو، ان کا کوئی قصور نہیں، میں ہی دعا کروا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں اس بڑھاپے میں کوئی اولاد نہیں مل سکتی ہے، میں خود مرنے کے قریب ہوں، کہاں سے میں بیٹا مانگ رہی ہوں؟ انہوں نے میری خاطر ایسا کیا ہے، چھوڑ دو انہیں۔ عورت چلائی اور کہا، سنا نہیں تم لوگوں نے؟ اس پیڑ سے بوڑھے کو باندھ دو اور اب اس بڑھیا کو بھی، اسے کوڑے مارو، کیونکہ انہوں نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ دونوں بدکاری کر چکے ہیں، تبھی تو یہ بوڑھا اس عورت کو اتنا مانتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس بڑھیا کو زور سے دھکا مارا۔ انہوں نے پکارا، اے اللہ، تو سب جانتا ہے، تو عالم الغیب ہے، تو قبیر ہے، تو علیم ہے، تو سمیع ہے، تو خالق ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی رب ذوالجلال ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی موجود ہے۔ بنجر زمین پر پیڑ پودے تو ہی اگاتا ہے، کیا تو ضعیفہ کو اولاد نہیں دے سکتا؟ دکھا دے ان ظالموں کو کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی اس کی طرف سب کا دھیان تھا کہ وہ ضعیفہ اپنے گھر کی طرف بھاگی جیسے کوئی جوان عورت۔ اللہ والے نے اونچی آواز میں کہا، کوئی جوان عورت ہے؟ اونچی آواز میں اللہ والے نے کہا، کوئی دائی ہے؟ وہاں پر ایک عورت آئی اور اس نے کہا، جی میں اس عورت کے گھر جاؤں گی۔ کچھ اور عورتیں ضعیفہ کے گھر اندر گئیں اور پھر جو سب نے سنا تو بے اختیار سب نے اللہ کا نام لیا۔ گاؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی۔ رمضان کے مبارک مہینے میں یہ کیسی خوشخبری سننے کو ملی، پورے گاؤں میں شور اٹھا تھا، جو کہ کبھی نہیں سنی تھی وہ بات سب نے سن لی۔ اس بوڑھی عورت نے ایک ساتھ 3 بیٹوں کو، جو کہ چاند کے چہرے والے تھے، نورانی چہرے والے تھے، صحت مند بیٹے تھے، ان کو جنم دیا ہے۔ اس کا شوہر بھی گھر گیا اور وہ کہنے لگا، کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر وہ امیر آدمی اپنی بیوی کی حالت دیکھ رہا تھا، جس کی جوانی بڑھاپے میں بدل رہی تھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھی ہو گئی، 95 سال کی بڑھیا بن گئی۔ اتنے میں ایک دل کو دہلانے والی خبر پھیلی کہ اس کے 3 بیٹے اچانک مر گئے۔ کیسے مرے کچھ پتہ نہ چلا، ایک طرف خوشیاں، ایک طرف غم کی چادر بچھ گئی تھی، اور دولت مند عورت اس خبر کو نہ سہ سکی اور پاگل ہو گئی۔ اس کا شوہر اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا، وہ کھڑے کھڑے گر گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی جو خود پر اور صحت پر اور اپنی جوانی پر گھمنڈ کر رہے تھے، اکڑ رہے تھے، ان کا سب کچھ چٹکیوں میں برباد ہو گیا تھا۔ اللہ والے کو بہت ہی عزت اور آبرو کے ساتھ درخت سے کھول دیا گیا تھا۔ سب گاؤں والے آپ سے معافی مانگنے لگے۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سب کچھ لوٹتے ہوئے، تباہ ہوتے ہوئے، مٹی میں ملتے ہوئے، فنا ہوتے ہوئے۔ رب کی طاقت، رب کی عطا بھی، خوشخبری بھی۔ خوشخبری صرف ضعیفہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی نہیں تھی، 3 بیٹا پیدا ہونے کی تھی، لیکن ان دونوں میاں بیوی کو جوانی خوبصورتی بھی عطا کی گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر میں دولت کے خزانے کھل گئے، کیونکہ اصل میں وہ غریب نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہوا تھا کہ وہ پورا گاؤں خرید سکتے تھے۔ لیکن اس عورت اور اس کے شوہر نے چال بازی سے ان کی زمین اور ان کا کاروبار، یہاں تک کہ ان کا گھر بھی ہتھیا لیا اور اس پر راج کرنے لگے۔ یہ ظلم وہ لوگ کب سے برداشت کر رہے تھے، اور اس کی بیوی اس بات پر صبر کرتی رہی۔ وہ عورت تو اس لیے چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا ہو، تاکہ اس کا بیٹا
बूढ़े माँ बाप के लिए खड़ा हो जाए और उनके लिए इस जालिम से लड़े। तो इसीलिए अल्लाह वाले की दुआ से उसको एक नहीं 3 बेटे अता किए गए। वो बच्चे तो छोटे थे, अल्लाह ने उसे पहले ही उनकी खाली झोली को भर दिया। वो सारी दौलत जो उनसे छीन ली गई थी, हड़प कर ली गई थी, वो सब कुछ उन्हें लौटा दी गई। वो शख्स जो कि अपनी बीवी की ऐसी हालत को देखकर खुशियां मना रहा था, अल्लाह वाले के पास आया। उसने कहा, अल्लाह वाले, आपने मुझे क्या कुछ दे दिया है, आपने तो हमारा ईमान ताज़ा कर दिया है। सोचा नहीं था कि कभी ऐसा मुमकिन था, लेकिन आपकी दुआ का जादू चल गया। अल्लाह वाले ने कहा, जादू दुआ का चला या नहीं चला, लेकिन तुम्हारी नेक बीवी का तवक्कुल यानी यकीन जीता है, रब पर यकीन जीता है। जादू तो रब की रहमत का चला है। मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। जज़ाकल्लाह।